نستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين ولسائر جميع أولياء والشهداء والصالحين ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمين ثم إلى روح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولذوي الحقوق الواجبة علينا بأن الله تعالى يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. لنا شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الشيخ عبد الحميد عبد الحليم الداري للشيخ محمد ياسين بن محمد الفداني للشيخ محمد عبد المحسن المدني للسيد محمد أمين رضواني المدني للشيخ عبد الغني بن أبي سعيد الأمري للشيخ إسماعيل بن إدريس الرومي للشيخ صالح الفلاني للشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ للشيخ أبي عثمان سعيد بن قدورة للشيخ سعيد بن أحمد المقري الشيخ عبد الرحمن بن علي الشهري بالسقين الشيخ البرهان القلقسندي الشيخ عبد العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواسطي الشيخ الخطيب أبو الفتاح محمد بن محمد الميدومي الشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرسي القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجالي الشريف الحسني جميع مشايخ الشجالي لأجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم وهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجزنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين أسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة وأحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون آية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم درناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المسحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم ولا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين هم اتقوا
واحفظوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة نأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون إذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في ظلل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم تضاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم ومنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى والخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون بيده ملكوت
ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Halaman 17 Hijib Nasr, halaman 17 Hijib Nasr. Halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisatwati jabaruti qahrika wa bisur'ati ighasati nasrika wa bighiratika liintihaki hurumatika wa bihimayatika liman ihtama biayatik. Nas'aluka ya Allah ya qarib ya sami'u ya mujibu ya sari'u ya jabbar ya muntaqimu ya qahhar ya shadidal batsi ya man la yu'jizuhu qahrul jababirah wa la ya'zumu alayhi halakul mutamarridati minal muluki wal akasira an taj'ala kaida man qadana fi nahrihi wa makra man makrana aidan ilayhi wa khubrata man khafara lana waqi'an fiha wa man nasaba lana shabaqatal khida'i ij'alhu ya sayyidi mashuqan ilayha wa musadan fiha wa asiran ladayha. Allahumma bihaqqika fa ya 'ain sad ikfina hammal 'ida wa lakkihim ar-rada waj'alhum likulli habibin fida wa sallit 'alayhim 'ajilan niqmati fil yawmi wal ghada. Allahumma baddid shamlahum Allahumma farriq jam'ahum Allahumma qill 'adadahum Allahumma qull haddahum Allahumma ij'alid da'irata 'alayhim Allahumma awsilil 'adaba ilayhim Allahumma khurjuhum an da'iratil hilmi waslubhum madadal imhali wa qull aydihim warmud 'ala qulubihim wa la tuballighumul amal. Allahumma mazziqhum kulla mumazzaqin mazzaqtahu li a'da'ika intisaran li anbiya'ika wa rusulika wa awliya'ika. Allahumma intasir lana intisaraka li a'dabika ala a'da'ik. Allahumma intasir lana intisaraka li a'dabika ala a'da'ik. Allahumma intasir lana intisaraka li a'dabika ala a'da'ik. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la bina wa la tusallit alayna bidhunubina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la bina wa la tusallit alayna bidhunubina. Allahumma la tumakkinil a'da'a fina wa la bina wa la tusallit bidhunubina. Hamim 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 hamim. Humma al-amru wa ja'a an-nasru fa'alayna la yunsarun. Hamim 'ain sin qaf himayatuna mimma nakhaf. Allahumma qina sharral aswa wa la taj'alna mahallan lil balwa. Allahumma a'tina amal ar-raja'i wa fawqa al-amal ya hu ya hu ya hu ya man بفضله نسألك العجل العجل العجل
إلهي الإجابة 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 يا من أجاب نوحا في قومه يا من نصر إبراهيم على أعدائه يا من رد يوسف على يعقوب يا من كشف ضر أيوب يا من أجاب دعوة زكريا يا من قبل تسبيح يونس بمته نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تتقبل ما به دعوناك وأن تعطينا ما سألناك وأنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك إن ابتعد غانة الأرحام وابتعدت فأقرب الشيء منا غانة الله يا غانة الله جيد السير مسرعة في حل عقدتنا يا غانة الله عادت السعادون وجاروا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سلام على نوح في العالمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين استجب لنا آمين فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم آمين الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قائل شهيد الشعب الأسن الشجلي أن تنور قلوبنا وأن تصرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تعافنا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المؤذين وأن تسترنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة اللهم إنا نسألك يا الله ببركة هذا الحزب وببركة قيل شهد الشعب الأشن الشجلي أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعدت بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا اللهم إنا نسألك يا الله ببركة شهد الشيخ بالأشن الشجلي وأتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم الأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا للشيخ محمد ياسين الفداني وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ندي ثوابا للشهيد الشعب الحسن الشجري ولأتباعه لهم الفاتحة بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم الفاتحة لروح عبد الحميد عبد الحليم الداري الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، خصوصا لمؤلف هذا الكتاب، بأن الله تعالى ينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وكل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكاذب به حرام، وإن أمكن التوصل بالكاذب دون الصدق فالكاذب به مباح، إن كان حصول ذلك المقصود مباحا، وواجب إن كان المقصود واجبا، فمهما كان في الصدق سبق دم مسلم قد اختفى من ظالم فالكاذب به واجب، ومهما كان لا يتم المقصود الخراب أو إصلاح ذات بين أو استعمالات قلب المجنب عليه إلا بالكاذب فالكاذب به مباح، إلا أنه ينبغي أن يحذر منه ما أمكن. إلى آخر قول المؤلف رحمه الله تعالى وقال بأمين. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrulillah. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang mana dengan limpahan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah Allah, pada saat malam hari ini kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya termaktub suatu kemuliaan dan kebesaran, ialah lahirnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semulia-mulia makhluk, semulia-mulia adalah orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melahirkan pada tanggal 12 malam Isnin Rabiul Awal, dahulu sedikit daripada fajar menyingsing Nabi kita lahir. Artinya bahwa Nabi kita membawa cahaya keterangan bagi segala umat. Memang Rasulullah itu diutus tidak ada lain rahmatul lil alamin. Orang yang rajin mengenal, rajin dia kita menyebut ialah salawat lawan Nabi. Orang itu bahasa kitanya tanda sebagian cinta lawan Rasulullah. Man ahabba syai'an kasural dzikruhu. Siapa yang cinta lawan sesuatu itu, kata Nabi kita, rajin menyambatnya, rajin menyebutnya. Nah, kayak kita cinta lawan Allah, rajin kita ingat lawan Allah. Allah sebagai nama yang bernama Allah itu nang bersifat zat nang wajib ada. Adanya Allah itu kada saumpamanya sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un, kada saumpamanya sesuatu. Ainama tuwallu fasamma wajh Allah. Di mana aja kita berhadap, kita istilah berhadap dengan Allah. Makanya itulah di dalam segala amal dan ibadah kita. Kalau kita beribadah seakan-akan kita melihat lawan Nabi, lawan Allah Subhanahu wa taala. Amun kita kada melihat, Allah Ta'ala melihat lawan kita. Nah, itu hadis kursi. Al-ihsanu an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Nah, hadis kursi itulah. Bermula bahasa kita. Orang nang menyembah Allah nang sabujurnya itu ka'annaka tarah.
seakan-akannya melihat lawan Allah. Karena Allah itu bersifat wujud, ada, bersifat ada. Adanya Allah itu kada seumpamanya sesuatu. Kada kawa kita umpama akan kada kawa. Hanya kita mengingat Allah itu dengan asmanya, sifatnya, af'alnya dan zatnya. Kita kenal dengan Allah dengan asmanya. Allah memberikan suatu pengenalan suatu nama lawan kita sebagai orang yang beriman ialah 99. Nah, 99 itu nama Allah. Nang bahasa agama itu wajib kita mengenalnya. Karena asma Allah itu merupakan suatu fadilah yang mulia, fadilah yang besar di dalamnya. Mulai Allahur Rahmanur Rahim, Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghabbarul Qahharul Wahhab Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim Al-Qabidul Basitul Khafidur Rafi'ul Mu'iddul Mujillus Sami'ul Basir Al-Hakamul Abdul Latiful Khabirul Halimul Azimul Ghafur Asy-Syakurul Aliyul Kabirul Hafizul Muqitul Hasibul Jalilul Karim Ar-Raqibul Mujibul Wa'isul Hakim Al-Wadudul Majid Ba'isyus Syahid Al-Haqqul Waqilul Qawiyul Matinul Waliyul Hamidul Muhsil Mubdi'ul Mu'id Al-Muhyil Mumitul Hayyul Qayyumul Wajidul Majidul Wahidus Samad Al-Qadirul Muqtadirul Muqaddim Mu'akhir Awal Akhir Zahirul Batin Al-Waliyul Muta'al Al-Barrut Tawwabul Mu'mantagam Afur Afur Malikul Muluk Jul Jalal wal Ikram Al-Muqsitu Jami'ul Ghaniyul Mughni Al-Mu'ti Al-Madi'ud Darun Nafi'un Nur Al-Hadi Al-Badi'ul Baqi Awarisur Rasulus Sabur. Nah, sampai situ tuh. Itu 99. Jadi kita di dalam samuaan satu dalam suatu asma itu mengandung fadilah, kelebihan dia kita. Contohnya sebagaimana orang menginginkan bahasa kitanya suatu kelapangan dan kesenangan, selalu kita nikmat dalam hidupnya. Artinya apa? Orang sayang lawan kita, kita sayang lawan orang. Kenapa banyaki je baca ya arhamur rahimin irhamna ya arhamur rahimin irham, itu kan nama Tuhan. Nah, kenapa jadi banyak nama Tuhan tuh? Nah, ini kemurahan Allah lawan kita sebagai mukmin. Kan ibarat orang bama makan tuh. Amun makan guku tuh aja. Kenapa bahasa kita ya dulak. Nah, sama juga ya Allah ya Allah ya Allah, kan bisa aja kita bahasa kitanya kan asa uyuh sudah baca ya Allah nih. Nah, asa nang itu aja kita dangan pindah ya Rahman ya Rahman ya Rahman. Nah, jadi ada penyegaran ke bahasa kitanya. Nah, penyegaran itu kan perlu lawan kita. Nah, penyegaran itu perlu lawan kita. Makanya mau kita beribadah tu muyak jar nabi kita nang paling baik ya, beramal ibadah tuh walaupun sedikit tapi kekal. Nah, jadi walaupun kita sedikit tapi kekal, walaupun kita banyak sekalian tapi banyak ada lagi. Nah, kayak atau kan barang siapa aja membaca di bulan Rabiul Awal nih, supaya ia bisa mendapat dengan Rasulullah itu banyaki membaca adalah salawat Jibril. Tahu ya salawat Jibril lah? Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, satu. Ada lagi sebahagian riwayat mengatakan, siapa hendak berjumpa dengan Rasulullah banyak yang baca salawat. Enggak apa salawatnya? Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah, khudh biyadi qullat hilati adrikni. Jangan kalat. Kalat itu kan asam lawannya. Qullat hilati adrikni. Nah, itu banyakin baca bahasa kita di bulan Rabiul Awal ini, mudah-mudahan kita berjumpa dengan Rasulullah. Maka apabila kita berjumpa dengan Rasul ketika tidur, jangan dipuja. Kayak apa tandanya dulu bahwa kita berjumpa dengan Rasulullah? Pertama, kita berjumpa rajin lawan guru kita nang memberikan ilmu nih, nang dia kita tuh nang mendidik lawan kita secara rohaniah. Itu murabbi bahasa Arabnya. Nah, itu pertama dulu. Kenapa kita dapat lawan sidin? Padahal kada kita angan-anganakan, kada kita apa-apa dapat lawan sidin. Nah, itu jangan dipuja, berdiam aja. Nah, artinya, karena kita bermimpi pulang wanita tabi'in nah. Bermimpi
berdapat lawan sidin, bersamaan lawan sidin. Nah, meningkat tak buang tabiin karena pulang kita bimbit pulang dapat tabiin nih. Karena akhirnya bimbit kita lawan sahabat. Nah, terakhir kita berdapat lawan Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Fatimah. Nah, bila itu pasti dah kita terdapat Rasulullah. Nah, itu kita berjumpa dengan Rasulullah. Kada apa orang mimpi langsung dia berdepan Rasulullah kada mau kayak itu jalannya. Karena ada baru sekolah tuh mulai tika dulu. Nah, kayak itu kalau amun kita kada ada tika, amun langsung maksud SD kayak dari orang dulu. Atau kita SD kada ada, apa SMP kada mau. Itu ada jenjangnya jurang bahaya, ada di kita aturan. Ya, semua agama itu kan ada aturan. Orang sembahyang ada aturan, orang berwudu ada aturan, orang mandi hadas ada aturan. Amun kita kan menuruti aturan berarti salah. Bilanya salah istilah paduman itu sesat. Nah, yang di sini yang kita perhatikan. Jadi kita yakin bahwa Allah itu bersifat zat yang wajib ada. Adanya Allah kada seumpamanya sesuatu masalah lil bersalahan bagi segala yang baru kayak apa lah. Jangan seperti ke zaman Nabi Musa, zaman Nabi Ibrahim yang mencari Tuhan. Timbul kalau bintang nih. Nah, ini Tuhan dia nih. Sekali dia siang gelang bapak menyembah Tuhan bisa hilang. Nah, menyembah pulang timbul bulan sampainya berapa di gandar. Ini mah kami yang. Sambahnya kalian malam habis hilang juga kada bapak pun nyembah mati pun matahari banyak ini makna ya negara nih. Nah, kalau sebenarnya sampai ini sampai ada orang menyembah matahari. Itu orang menyembah matahari mulai zaman Nabi Musa telah menyembah mereka tolong matahari. Makanya kita kalau sholat isyraq hati-hati jangan tasabuh. Jadi kita nampakkan dulu sinaran matahari itu hanya isyraq kita. Nya orang belum menyambut matahari timbul itu ada menyembah matahari. Nah, kita tasabuh juga. Nah, di situ kan makruh kalau kita tasabuh. Jadi, karena waktu duha itu kan sudah jelas matahari. Seperangkat matahari jan. Kayak itu lah. Ya. Nang abda itu kan jam 10 jam 11. Tenang waktu kailulah ngarannya. Ya, itu yang duha itu 2 rakaat paling kada sampai 8 rakaat. Nang abda tapi nang banyaknya 12 rakaat. Jadi nak abdal yang duha tu 8 rakaat aja. Padahal sebanyaknya 12. Tu doa sembahyang duha. Masalah ayatnya kan wasyamsi wadduha menghafal. Walaili jasaya karena wadduha terusnya kita hafal. Karena ayat-ayat itu kan sunnah aja tuh. Sunnah. Jadi kita kada bayat pang banyak kada hafal. Baca kuliah kafirun sampai abud kira nyambung lagi abud jar guru tadi abud di sini. Jadi dengar kalau cucu nih kayak jar laku makan kayak jar jar ingat ilakum dinukum waliyadin jar. Nah, itu ini kita kenal dengan Allah, melihat sesuatu dengan bersifat basarullah, melihat mendengar sesuatu ingat dengan sami Allah. Kita melihat dan kita tahu kita ingat dengan alimullah. Melihat sesuatu apa jawaban yang terjadi itu kita melihat Allah. Nah, itu Allah. Karena suatu syahadah itu kan ada dengan ucapan la ilaha illallah la maujuda illallah. Tidak ada Tuhan hanya yang maha ada Allah. Nah, itu la ilaha illallah la ma'buda illallah. Tiada Tuhan yang aku sembah sebenarnya adalah Allah yang aku sembah. Nah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Tidak ada aku sembah hanya kepada Allah. Tidak ada aku minta suatu petunjuk atau sesuatu yang aku maksud hanya kepada Allah. La ilaha illallah la matluba illallah. Tiada ada Tuhan yang sebenarnya yang aku menuntut hanya lawan sesuatu hanya kepada Allah. Nah, itu kan pengucapan suatu syahadah. Jadi kita dalam gawian apa aja jangan sampai lupa kita lawan Allah. Walau dengan bi kalimatin satu kalimah. Apa satu kalimat? Bismillahirrahmanirrahim. Itu satu kalimat. Nah, itu aja kan. Ya Allah, itu satu kalimat. Nah, ya Allah aja itu satu kalimat aja. Nah, makanya itu latihlah dirimu dengan ucapan lidahmu bi asma'illah dengan nama Allah.
Maka apabila kita nih akhir hayat kena apa sesuatu yang rajin kita sambat itu karena akhir hayat kita. Lah akhir hayat kita nih apa yang kita sambat itu karena akhir hayat kita. Kita jangan bungol aja ya mati tak. Matinya kayak itu tuh karena. Nah, itu melatih lidah kita. Dengan apa? Mengucap adalah asma min asma'illah. Makanya refleks dia bahasa inilah lidah kita ini amun kita nih rajin kalau menyebut astagfirullah. Nah, kita nih karena keingatan toh kayak apa aja pak kita talangsar aja nih tadangsar gitu astagfirullah aja. Nah mesti kayak itu toh kita tadangsar nih ya bila kita rajin nyambat lawan siapa kalah orang-orang lawan siapa kah bungol aja pak tadangsar bungol nih aja. Nah pada surang gua lah aku heran dia Nabi ta'ajjab li amril mukmin. Aku heran dia Nabi lawan perkara orang mukmin. Ya Rasulullah kenapa jadi heran? Inya tuh sudah aja Nabi kita dapat musibah, didoakannya lagi dirinya tuh celaka. Apa itu ya Rasulullah? Iya aja Nabi, orang tak berusak tuh. Bok tuh berusak, celaka juga seorang di jalan. Mana lantuhut sudah larai, mendoakan seorang celaka. Nah itu tuh kan aneh aja Nabi. Nah makanya disinilah kita perlu pelatihan lidah. Utama dulu apa? Zikrullah. Karena zikrullah itu keutamaannya daripada ibadah lain itu ada 35. Nah, zikir itu keutamanya 35 menurut dalam Syarus Salikin itu. Disebutkan itu ada keutamaannya itu zikir. Nah, zikir ini kan dibaca nyaman. Dihafal mudah. Diingatakan kadang alih. Dihitung pun kada susah. Walaupun bayar kada juga. Nah, salam kita berwudu dulu, salam mahar saja kada. Untuk praktis kita zikir fadilatnya itu luar biasa. Nah, makanya ini perlu kita ingat. Mulut mengucap, nah, telinga mendengar, hati mengingat. Nah, itu tuh. Jadi sairama jurang. Rukun qauli, fi'li dan qalbi. Nah, rukun qauli yang kita baca. La ilaha illallah kita baca. Nah. Fi'li itu ya perbuatan. Nang kita mengucapkan itu kan perbuatan masuknya itu adalah fi'li. Kemudian qalbi itu kita yakin di dalam hati kita. Ingat kita lawan Allah Subhanahu wa taala. Nang wajib aku sembah. Ialah orang nang bernama Allah. Nang bernama Allah itu orang nang wajib ada. Adanya Allah kada seumpamanya sesuatu. Dimanapun kau berhadap di situ Allah Ta'ala ada. Yakin aku Allah Ta'ala ada. Nah, jadi kita gunakan jadi kita rukun qauli yang kita baca. Arti dibaca itu supaya dengar telinga kita. Amun telinga kada mendengar berarti di hati. Jadi itu dibaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jangan la ilaha illallah. Itu salah. Tertinggal. Ada orang tasydidnya itu jangan ditinggal. La ilaha illallah. Nah, kayak itu. La ilaha illallah. Ada nama nambahi. La ilaha illallah anakku jangan. Dia dari Tuhan, anakku Tuhan. Kan? Mun kita mendengar kayak itu jangan Nabi kita hendaklah bujurakan jangan Nabi. Kita orang nih, manu anak kalau la ilaha illallah anakku jangan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita bujurahkan bahasa kitanya. Kasihan inya itu kita mendengar suatu perkataan itu. Maka oleh itulah perkataan itu suatu latihan bagi lidah kita. Makanya kalau kita karang qauli itu dibaca, artinya telinga kita mendengar, nah otak kita jalan, hati kita ingat. Amun kita berdiam saja itu hati ngarannya. Nah, jadi nang qauli itu nang paling istimewa. Maka itu menjadikan saksi lawan kita. Kita punya dalam kamar, ada bisi lamari dalam kamar, ada bisi ranjang, ada bantal, ada gugulin. Itu saksi karena datangnya hari kiamat menjadikan saksi. Ya Allah ulum jadi saksi. Inya berzikir semalam, inya bertasbih semalam. Nah, inya menyembah Engkau ya Allah. Maka itu saksi yang paling diterima oleh Allah. Nang lain bang itu seperti muntung nih kan kasih terima oleh Allah lagi saksi karena karena berdusta itu muntung nang manguya orang muntung
Muntong kalau namanya sesuatu yang kada baik itu muntong sebabnya, makanya muntong ini karena dikunci. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada suatu hari kena, ya hari kiamat kena kalau lah. Nah, di padang mahsyar nih. Nakhtimu ala afwahihim, kami patri. Toh nakhtimu itu patri, bukan dikunci. Dikunci masih kalau dibuka. Tapi kalau dipatri, kali bukaannya mulut mereka itu aja. Nah, dipatri oleh Allah. Kenapa? Karena kau jadi saksinya. Wa tukallimuna aydihim, nambah pandil karena tangan kita bisa berustanya. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadikan saksi tak kaki-kaki mereka itu apa yang ia usaha yang ia gawi. Itu jadi saksi kan itu. Jadi kita hati-hati melangkahkan betis nih. Nah, hati-hati kita menjapayakan tangan nih. Hati-hati kita kan ditakut nih. Aku menjadikan ikan jadi Tuhan maka mulai hari tanggal jam sampai tanggal kemana ikan gunakan. Nah, ditakut nih itu karena kenapa jadi jatuhkan itu kan nikmat dari Allah yang wajib kita syukuri. Makanya kita melihat sesuatu kita ingat dengan Allah. Karena Allah melihatkan kita yang bersifat basar itu hanya Allah. Kita nih yubashiruhu, kita dilihatakan. Jika Allah akan melihatkan kita kata kau melihat. Kita mendengar, ingat kita dengan sami Allah. Allah mendengarkan kita. Nang maha mendengar itu Allah. Kita pulang nih, sesuatu yang kada kau kita usahain, la haula wala quwata illa billah. Kita nih kada kau mau usahain, kada kau mangkat apa sesuatu, la haula wala quwata illa billah. Kan ingat terus tuh kita lawan Allah tuh. Nah, makanya kita disuruh kalau mengenali makrifat kepada Allah. Nah, Pak, ya itu tadi apa? Mulai wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsih, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam, qadirun, muridun, alimun, hayyun, sabi'un, basirun, mutakallimun. 20 sifat. Lalawanannya itu kan mustahil. Nah, harus satu fi'lul mungkinin au tarkuhu. Allah maulah sesuatu yang kada diulah Allah harus dalam Tuhan. Diulah oleh Allah kada kah? Harus saja. Nah, jadi kita ini artinya alhamdulillah diulah oleh Allah sebagai manusia. Semulia-mulia makhluk ialah manusia. Halaqal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia tuh pemalas saja baik-baik kejadian. Walaupun kayak apa keadaan manusia tetap baik. Bahkan orang tuh gila tetap baik. Itu pandangan kita. Karena Allah menjadikan itu mesti ada sesuatu. Nah, di mana kita hendak tahu pada orang gila keadaan orang gila? Mana tahu kita orang pintar kada ada orang pintar. Nah, maka dengan demikian itulah kita selalu mengenal kepada Allah. Allah itulah nang maha melihatkan lawan kita. Allah itulah nang mendengarkan lawan kita. Jadi kita berdengar hati-hati juga. Iblis saja minta lawan Allah diperkenankan Allah hanya minta. Karena Allah sifatnya apa? Pemberian dari kita. Man da'a atahullahu ta'ala. Siapa nang berdoa itu pasti dikabulkan Allah. Nah, tapi kalau diijabah belum tentu. Lah, kan dikabulkan itu diterima dulu. Tapi dikabulkan belum tentu. Nah, itu melihat Allah lebih maha tahu. Contoh kita banyak minta kayaan, minta sugih. Allah terima dulu doa kita tuh. Karena apa jadi diterima? Sesuai kita berdoa itu mempunyai syarat dan rukun doa. Nah, apa aja syarat doa? Nah, syarat doa itu pertama dahulu inya meminta kepada Allah. Itu pertama dahulu. Meminta kepada Allah. Itu dengan niatnya. Nang kedua, bahwa inya tuh membaca alhamdulillah itu rukunnya. Membaca alhamdulillah. Kemudian yang ketiga itu membaca salawat lawan Nabi. Jadi bila orang berdoa kadang membaca alhamdulillah, kadang membaca salawat, dan harap diijabah oleh Allah. Paling-paling dikabulkan diterima aja. Maka dikabulkan ada diijabah. Biasa kita nyawa apa? Karena syarat dan rukunnya itu kada ada. Lebih kita tambahi lagi pulang. Kalimah takwa. Apa yuk kalimah takwa? Kalimah takwa itu 2. Bismillah lawan alhamdulillah.
Makanya bila orang tuh anak makan sesuatu atau minum sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Selesainya minum, Alhamdulillah. Orang tuh takut lawan Allah Taala, takwa masuk takwa orang itu. Kenapa? Ingat lawan Allah. Awalnya meminum, ingatnya lawan Allah. Akhirnya meminum, bersyukur lawan Tuhan dengan mengucap Alhamdulillah. Sama kita masuk baju nih, Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita memacul Alhamdulillahirabbil alamin atau Alhamdulillah, itu kita memacul nih baju itu aja baku ciaknya, berteriak di kita baku ciaknya, ya Allah ya Tuhanku, hambamu nih menyebut nama Engkau ya Allah, mulai awal sampainya memacul baju, gantiakan ya Allah, belum lagi buruk apalagi hancur. Nah, jadi itu baju kita belum buruk aja ada gantinya. Ada digantiakan oleh Allah ya. Nah kita kada kapakaian tak. Nah, tapi iya juga tuh masuk tapi nih, dangalnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk boh nyaman berjalan. Lagi hari dingin berselimut, lawan tapi nyaman. Pak selesai kita Alhamdulillah. Nah, itu artinya orang bersyukur. Maka la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika kamu jar Tuhan bersyukur nih lawan aku, la azidannahum, niscaikan aku tambahi, yakni nikmat Allah. Padahal orang garing banyak bersyukur, tambahi garing kan ada. Artinya di situ kan ai bi nikmatillah. Artinya Allah tambahi nikmatnya. Wala in kafartum, jika kamu ingkar. Nah, ingkar ini kan ya kita kada ingat lawan Allah. Pada Allah namanya hatakan kita, Allah memanjangkan umur kita, Allah beri rezeki kita, itu umur kita kada ingat. Lupa. Karena apa? Kenapa jadi lupa? Karena kada tapi banyak aja kita berdengar. Makanya itu Nabi kita pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasul, akhir zaman itu apakah yang paling istimewa? Apakah yang paling hebat dia kita amal ibadah? Apa Nabi jawab? Majalisul ilmi ya Nabi. Yang paling hebat di akhir zaman karena Nabi di kalangan umatku ialah menuntut ilmu. Kenapa? Karena orang duduk menuntut ilmu nih. Satu saat aja lebih baik daripada ibadah setahun. Julusu sa'atan fi majalisil ilmi khairum min ibadati sanah. Orang duduk di majelis ilmu sesaat. Sesaat itu ulama berpendapat lah menurut hadis Nabi nih. Ada yang sesaat itu tak datang kita, lapak duduk sudah pulih. Nah, itu sesaat ngarannya. Ada janang taruh sampai sejam. Nah, sesaat ada sejam. Jadi orang bacaan sejam itu kita lebih baik pada ibadah satu tahun. Sangguplah kita beribadah setahun. Jangan ibadah setahun kita yang wajib nih gintar kadang bawir itu dipantu-potong aja supaya lakas lah. Nah, apalagi anak ada aktivitas lain kah lah. Nah, mau gini kita berhancap-hancap torjen kalau kayak itu. Nah, apalagi setahun. Ayo, lebih baik bahasa kitanya. Nah, ditupanglah duduk di majelis ilmu. Nah, orang nih bersedekah lawan apa? Orang menuntut ilmu nih. Apa kata Nabi? Man anfaqa malun fi talabil ilmi kama anfaqa jabali Uhud min dhahabil ahmar. Siapa aja Nabi memberi lawan orang menuntut ilmu itu sama aja Nabinya menapakan gunung Uhud, menapakan apa seperti gunung Uhud. Gunung Uhud halusnya gunung Uhud itu. Ada halus gunung Uhud. Kita kalau kabaki itu, kabaki itu kita lihat sebelah itu kelihatan gunung Uhud tuh. Nah, sambungan gunung Uhud itu kelihatan. Nah, itu ada halus gunung Uhud itu. Kalau orang bersedekah nih, lawan orang menuntut ilmu kama ampaka jabali Uhud min jahabil ahmad. Bagaikan menapakan gunung Uhud terbikin daripada emas. Itu kalau lah artinya hebatnya orang menuntut ilmu itu. Nah, hebatnya bahasa kita orang yang menuntut ilmu itu fadilatnya. Menurut hadis kan kayak itu kalau bahwasanya malaikat itu inya mahuraikan dua sayapnya ketika kita turun dari rumah itu. Kenapa? Riban bima yatlubuh. Karena suka sesuatu barang ia tuntut. Orang yang menuntut ilmu dengan niat menuntut ilmu. Lalu turun pada rumah itu dihuraikan oleh malaikat dua sayapnya aja. Ridwan bima yatlubuh, karenanya ridha barang yang dituntutnya itu. Inilah fadilat kelebihan orang menuntut ilmu. Nah, itu adalah yang lebih utamanya kita.
Jadi orang nuntut ilmu itu bukan diwajibkan dapat kada. Kalaupun diwajibkan dapat tuh kada. Kan kita disuruh untuk nuntut. Nang memberikan hidayah atau petunjuk itu Allah. Ada jangan orang suka menuntut tapi sidin kasihan ya Allah aja tahu. Kada berikit di kita ilmu tuh. Maka apalagi sudah Tuhannya kita nuntut ilmu nih. Bagikan melukis di atas air aja. Nuntut ilmu di ketika Tuhan bagikan melukis di atas air. Kita nuntut di ketika muda, bagikan melukis di atas batu aja. Artinya di batu kita melukis kan nampak kan berikitnya. Kalau di banyu mata kita guris hilang. Nah itulah kita. Makanya di kita rajin aja pemajlis ilmu itu dapatkah ada? Nah itu Nabi kita pernah. Ya Nabi kita kan orang duduk satu saat di majelis ilmu itu lebih baik pada bersahun ya Rasul. Lau iya nuasan kalau pengennya mengantuk. Nah jangan biar walau nuasan walaupun dia mengantuk ya Nabi tadi. Jangan guring aja, guring itu kan mendengar. Kan mengantuk tuh mendengar bakal jelas sama orang di khutbah tuh. Nah kan khutbah tuh nah aja guring nih. Tapi nanti bangun. Nah itu artinya kan mengantuk aja ngarian itu. Kalau nang guring tuh sambil taliu-liur. Itu guring kan ya taliu-liur. Guring dari. Nah ya itu tatapnya Nabi. Maka sampai ke kubur. Kan Nuaim itu kan orang yang paling dianulih Nabi kita. Dan ia tuh sangat sayang benar Rasulullah. Mahabbahnya luar biasa Nuaim ini. Maka orang yang paling lucu itulah Nabi bisa menawakan Nabi. Nabi sempat tertawa sih Din. Ujar Nabi kayak apa nih si Nuaim ini pas Nuaim meninggal kalau Nabi nama mandi coba menyembahyangkan Rasulullah, menggiring ke kubur Rasulullah luar biasa. Kalau orang belikan aku jangan menungguin bang kayak apa Nuaim di hadapan mungkar dan nakir. Didengalakan oleh Rasulullah di atas. Datang karena nakir ini. Kalau pang takutan nih Nuaim kada tegar menghadapi. Ya Nuaim, marrabuka siapa Tuhan ikan? Allahu Rabbi Jalla Jalaluh. Macam kan ini. Karena kalau dia takuni sekalinya orang cukup baca Allahu Rabbi sudah kan ini kada Allahu Jalaluh Allah Azza Jalaluh Jalaluhu ma Allah nama besar nama mulia bahkan kawannya ini cah waman nabiyuka siapa Nabi kamu hadang lo jannah tuh sini di atas lagi jannah lah ya tertawa Nabi kita tuh sini di atas jannah nah kemudian malaikat ini ya sudah nah lalu apa tinggalkan sudah malaikatnya itu nah dayu sampai ke kubur tuh itu tuh jadi kayak itu juga karena orang kita nih kan ditakuni karena menurut riwayat ke dalam kubur itu bila sudah kita 7 langkah bulikan nih takunnya apa marrabuka wa man nabiyuka wa ma kiblatuka wa ma ikhwanuka itu kalau nah itu ditakuni karena kita sebenarnya siapa Tuhan ikam siapa Nabi ikam nah di mana ikam arah untuk menyembah Allah ini kah Baitullah itu kalau kita ditakuni kenapa nah ditunggu itu belum selamanya menunggu sama juga bacaan itu mangkar kalau datang belum istirahat kawa itu menurut riwayat jan saya selama orang kada burikan tadi ada yang menunggu di atas. Nah ini orang ini nuntut ilmu sidin tapi sidin ya tadi bang ngaran orang Tuhan nuntut ilmu lagi anu sini kada kawa nah Tuhan sidin cangkal pak kalau masuk ke kubur lima masuk ke kubur datang bukan mangkir nih marrabuka siapa Tuhan nikah kadang dulu aja aku mengatakan di sini aku kada ingat kadang dulu sini aku mengatakan malaikat gak bagi mukul wah aja malaikat nih lu mesti nuntut tak takuni wama apa marrabuka waman nabiyuka hai malaikat mungkar nakir jangan pun dua sebutin belum ingat lagi lah nah diam ada lagi takunnya pulang langkah 3 marrabuka waman nabiyuka wama kiblatuka hai mungkar nakir 2 dengan kecoklatan dijawab 3 ini pula mainnya bagiannya Allah berfirman hai malaikatku tinggalkanlah itu hambaku inya rajin menuntut ilmu cuma memang aku jangan akan memberikan petunjuk lo nih ya nah itu kan jadi orang tua walaupun berseginya kada dapat lah bersegitannya nah karena ke alam kubur kita ditakuni karena itu tuh kan tinggalkan giringnya menuju jalan surga nah lalu masuk surga orang nangka itu ya jurang bila hisabin wala azabin kada ada melihat hisab kada ada satu azab kan kitanya ada masuk surga tapi diajab dulu karena baju dosa
Berdosa banyak nih diajak dulu ke neraka. Jaka ibarat emas nih lah. Emas 24 aja menjadikan emas murni 100. Dilebur dulu. Ada kalau orang bilang emas kan dilarut jurang. Nah, menjadikan emas murni. Sama juga kan karena orang surga itu ada lagi nuda-nuda nang kotor tuh ada lagi kan dosa itu nuda nang kotor bahasa kitanya. Pada sempat masa hidup kita beristighfar bertobat kepada Allah dalam suatu kasus kemaksiatan itu rupa perbuatan dosa kan sempat kita beristighfar aja kita. Dan kita rajin kalau melakukan nih suatu barang yang tidak baik. Ya kadang kita beristighfar, ada ingat kita bertobat. Nah ini kan bisa disiksa dulu oleh Allah dulu. Ya ada kan orang yang masuk ke neraka itu sekian dulu lamanya. Ada orang ini nampak meninggal. Mereka berada dalam kubur. Kan dalam kubur itu 100 hari itu. Bah 100 hari kan itu diandak ke alam barzah, alam pertahanan. Di situ menunggu hari kiamat kena. Nah, tak hari kiamat, nah mereka itu berada di berjalan karena macam-macam perjalanan tuh. Ada yang setahun, ada yang 100 tahun, ada yang 500 tahun dari kuburnya itu menuju ke yaumil mahsyar. Begiringan aja kita tuh amal dan ibadah seseorang hamba. Ada yang berjalan, ada yang berharap, ada yang bertingkau, ada yang meringkik-ringkik jar. Kepala ke bawah, betis ke atas. Amun betis ke bawah, kepala ke atas wajar. Ini kepala ke bawah, betis ke atas. Berapa perjalanannya? Ada yang 100 tahun hanya sampai ke kayak apa itulah. Kita jangan 100 tahun berjalan ke sini ke dapur kamu gitu. Mungkinnya bisa syok sama kalau orang dari tinggi. Begini ay. Nah, kalau mengingatkan kita hal yang demikian kita rajin menyebut asma kan menyebut asma Allah, menyebut salawat Rasulullah itu mudah. Kalau bang salang luba udu dulu, salang mau urat sejadah kada. Nah, itu jurang amal ibadah umum langsung bebas dan rahasia. Ada pemilu aja tang itu. Nah, nyaman di kita. Apa dah alihnya kita lah. Dapat tasbih kah? Kita kada dapat tasbih kah? Kada apa-apa. Kannya biasanya kayak itulah biasanya nih. Kita tuh berhitungan. Amal ibadah ada hitungan. Kalau kita sebangga nih, wah kau ajar aku bapak bajikir 10.000, kau aku bajikir himungan. Soalnya tuh apa? Pas masuk ke hukum ria, hilang amal ibadahnya. Karena apa? Suruh nyari ria. Nah itu tuh akibatnya. Jadi kita ada hitungan tuh ada tahu ya kita. Nang maha tahu Allah Subhanahu Wa Taala maha hitung daripada amal. Ya orang kan ini tak karena di padang mahsyar kada tahu. Dihisap kada tahu, ditimbangan kada ada. Jembatan serta mustaqim kada melihat, lagi menjalani kada. Langsung ke surga ya Allah. Maka janji pian contoh kan kita berada di alam barzah, berada di alam akhirat, ada hisap, ada timbangan, ada jembatan. Maka menyebarang dia hanya parah 1000 naik, 1000 datar, 1000 turun. Tajamnya lebih tajam daripada mata pedang, halusnya lebih halus daripada rambut. Cerita kayak inilah nyata bayi kita jangan pun kayak rambut nang paring itu gini kita harus sanggup apalagi kayak rambut lah. Nah tapi kebesaran kamu lihat Allah macam-macam orang barang. Ada yang bertunggangan, ada yang sekilat sampai menyambar seperti kilat menyambar tuh saya sampai sebarang. Pada 3.000 tahun perjalanannya umatullah. Kalau kita pikirkan kayak itu, kalau secara akal manusia mendustakan kita. Secara iman jauh dari itu pun Allah menghendaki. Bahkan usah ngalih kita. Kan cerita raja kalau diceritakan orang bahwa datu kita itu sanggul tuh kayak Abdul Samad kelengan Sidin ke Makkah sebenarnya minggu, sebenarnya Jumat, sembahyang di Makkah Sidin. Nah, pertemuan lawan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banyari. Berdapat kalau dia di Makkah itu bila hari Jumat ya ada orang tuh baju pelimbangan karena baju bapak baju nih bebutah lawan pakaian kan bahari kan ada kalau jurang ngaranang kopiah alpi jurang nyambat. Nah kopiah palung bah itu kan ada kopiah alpi itu kan bersurban tapi kalau palung tuh ada kopiahnya. Nah udah kayak palung tuh habang. Nah kayak itu tuh ada bersurban tuh kopiah alpi ngarannya bersurban. Nah itu kalau
Lalu dilihat apa Syekh Muhammad Asyad ini, ini lain orang Arab nih. Mun Arab tuh kan cuma jubah, bagamis kalau ada bamislah, ada yang babigal tuh kalau itu bukan Arab tuh. Lo pergi sidin Jumat yang akan datang. Tapi sih lain salam, selesai berdoa hilang sidinnya ada dah. Pada waktu saat itu pasti dia mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum jasidin, Waalaikumsalam. Siapa yang community jasidin? Toh jasidin. Ya kalau ini orang sungai nih. Kan bahasa rantau tuh nya bedanya kita mengetahui rantau lawan kandangan itu kan sama, tapi ada ujungnya. Bila teh itu tuh rantau, bila teh itu apa kandangan, apa tuh teh jana tuh kandangan, apa teh jana rantau tuh. Nah ya sidin kan kayak itu biasa. Nah jar sini ini orang kita Kalimantan ngarannya. Ulun makedak sangat lawan pian. Ayo hati aja sidin enggak apa-apa. Menikah orang Kalimantan haju aja sidin. Nah, gimana teh ikam Kalimantan di lu gampang sih sidin. Oh parah tuh dia aja sidin kita. Nah, berkenalan situ. Lalu kan situ kisahnya sidin itu betakun. Musim apa nih udah kita? Udah kita di Lusungai nih. Jasidin musim durian, dan musim tiwadak. Aku ticin ada bertanam tiwadak kayak apa aja sidin tuh ada buahnya. Ini berbuah aja sidin. Nah kan aku meletakkan aja sidin. Sob hilang sidin. Kada lawas datang sih titik lagi kata tiwadak. Gimana titikan lagi dari sini tuh hatinya sudah aja sidin. Ampun nikam di param dia sih masak lakas. Ayo. Jadi antara kita Lusung ini ke Makkah tuh berapa jauhnya? Pesawat aja nih 11 jam. Pesawat melaju gitu. Sidin sekejap aja sampai. Ini kebesaran dan kekuasaan Allah memberikan mukjizat para nabi kepada karamah itu para aulia. Nah, para maunah ini para ulama. Ada yang punya ulama nama amalkan ilmu itu bisa diberikan maunah. Amunnya sudah menjadi wali itu karamah. Nah itu tuh kalau secara akal pikir kita kada diterima di akal. Tapi kebesaran kemuliaan Allah yang lebih dari itu pun kita yakin bahwa Allah itu Maha Kuasa. Terus kali kita pesawat tuh kan ada hampul pesawat itu. Apalagi kan orangnya 450 barang lain terbang. Nah sesuainya bisi ilmu kan, maka juga kita kan disuruh tuntut ilmu. Utlubul ilma walau bisin ya Nabi. Tuntutlah ilmu itu walau di negeri Cina. Sampai ke negeri Cina kita disuruh nuntut ilmu nih. Mulai mana? Nah kata Nabi kita mulai nuntut talabul ilmi mulai bisi apa? Utlubul ilma minal mahdi ilal. Nah dituntutlah oleh kamu ilmu mulai di ayunan. Kayak Pak, nuntut di ayunan ini tergantung ayah dan ibu. Bila ibu menyanyiakan umpamanya nih nyanyian dangdut, apalagi punya salah alamat bisa sasat anak tuh kayaknya. Ada kalau salah alamat tadi penyanyi. Nah, iya kadang tujuh anak tuh jadi artis yang bujuran bisa tanggung nih ngalih. Apanya aja kan tanggung tuh ngalih. Kain tuh tanggung. Tidak bawa apa tukang jahit bingungnya diulas silawar handap pada cokop diulasnya petang lebihan bingung. Nah ya itu tuh manusia tuh lah alang-alang namanya ngalimin dari itu maka pengarasan orang kayak itu kita awak jadi kita aja lembah kalah apalaginya kisah ma'rifat kepada Allah nih kisah Nur Muhammad berkisah di warung. Bah ini salah benar ini bahasa kitanya sampai yang bertamparan disikung Nur Muhammad tuh qadim disikung kadam hadis bakal karangan tuh bakal pada bahujah di warung. Nah ini orang buka kitabnya nah nyaman tahu pada usah kesana dulu kisah mahal aja Nur Muhammad kisahnya tadi nih. Nah akhirnya apa ke sembahyang lagi sembahyang tuh Nabi kan diperintah oleh Allah kan 5 waktu. Bila kita sembahyang 5 waktu sudah kan sembahyang lagi. Kalau bungul lebaran itu kisah itu jadi itu
Orang itu kan ada waktu-waktunya, kitaban mau kutang ujung mana, atau berwaktu-waktu, ada waktunya. Nah, salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Nah, itu kan ada waktunya. Ini kan disampaikan sama nih lah. Apa? Menafsirkan Al-Quran. Makanya yang kita nang orang menafsir Al-Quran bira'yihi palama ada pinar aja Nabi. Siapa menafsirkan Al-Quran nah akal pikirannya itu masuk neraka aja Nabi orang tuh. Nah, wa'bur rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Jadi aku di Al-Quran tuh. Nah, ini dasnya jar. Kita mau beribadah tuh Allah tuh bila sudah yakin jar sudah cukup. Kada usah lagi kita aja beribadah. Nah, sembahlah oleh kamu jalan Allah sampai kamu yakin. Nya itu, tapi nya kada belajar. Nah, istilah yakin situ apa tafsirnya? Nah, tahunya itu al-maut. Jadi sembahlah oleh kamu lawan Allah sampai ke mati. Bila mati ampihan yang Tuhan. Itu ada yakin, bila yakin ampihan ujarnya. Itu menafsirkannya surang. Ada bersifat ilmu nahu, sorot, mantik, balaghahnya kada ada. Nah, lalu situ tuh sasatnya nya. Bila yakin sudah iya biar kita cukup sudah. Ya yakin sudah. Nah, itulah salahnya. Nabi itu kan sampai bengkak betisidin. Apa melaksanakan sholat malam Nabi itu sampai bengkak betis Nabi. Melakukan adalah sembahyang sunat. Bangkak betis Nabi, kita banyak juga orang bangkak betis asam urat. Bangkak betis tapi asam urat. Nah, tuh dari itulah. Jadi kita ini kayak apa? Umatnya nih, bah Nabi itu orang maksum dari dosa. Itu sebagai didikan, sebagai contoh lawan kita uswatun hasanah, contoh yang baik itulah Rasulullah itu. Makanya pada saat timbulnya bulan yang mulia ini sadaya upaya mungkin kita memperingati. Kita kada peringati umpat orang barang. Maka dia umpat orang memang makannya beri orang kan untung kalau adalah. Nah, jangan segan kita. Nah, banyakilah kita mengucapkan salawat dan salam lawan Rasulullah. Apalagi kita kawan ya lah. Bulan Maulid kita banyak umrah. Nah, laksanakan kita kamakamnya begini Rasul itu di mihrab Nabi kah, di mihjab Nabi kah. Pokoknya kita kau berduduk tuh lah. Maka di situ ya berebutan tadi. Alhamdulillah ini diatur. Lah ini kan diatur. Nah, ya bergantian kayak itu nah. Nah, alhamdulillah kita kawal sembahyang di Raudah. Kawal kita berjapai lah mimbar Rasulullah. Nya kau duduk untung. Kami selalu duduk. Itu Arabnya datang malah macam bisa pukulnya, maka pukulnya. Bila kita duduk tuh pukulnya tuh bang. Pukulnya itu kita buat aja kita bahannya, bawa tak ke jurang padahal itu sebujurnya jangan juga bang kayak itu tuh lah. Tapi kita kenapa? Hati itu hendak duduk kan kita saleh kalau di mimbar itu lah, ambil barakahnya lah apa Rasulullah nih dari mukjizat Nabi. Haramnya hajjana, naam juga kita ya arif anna haram. Antum min ummati Muhammad, ana min ummati Muhammad, ana mahbuban li Rasulillah. Masya Allah. Kip antum jannah. Wah, suruh ya berduduk sekali pada beda. Berduduk sekali kayak itu. Duduk kayak sekali di situ. Berjalan laginya tuh kada menabur laginya itu. Milih sambat kayak itu lah. Ikam dari umat Rasulullah juga. Aku umat Rasulullah. Aku cinta lo Rasulullah. Pernah waktu hidup aku pernah terdapat. Kada pernah mendengar Nabi kita menyampaikan wahyu. Jadi saat ini aku simpan dia pada sini berapa sih kita nah sama di Suwaya tuh. Suwaya tuh kan ada itu mimbar Rasulullah yang terbikin daripada asal. Ada itu mimbar. Itu pagarnya kan ganal kalau kayak bersusup semua situ. Ini sasahnya apa laskar sasahnya. Haji, ufur jahat jadi kita isbir kalilan ya akhi isbir kalilan. Ana tabarrukan mihada mimbar Rasulillah. Masya Allah, inti Indonesia. Naam dia kita anak Indonesia. Kenapa jar ikam jadi menyebut aku Indonesia hidung kemancung jarnya. Jadi pada kanya Arab. Jangan banyak orang hidung kemancung. Kayak tadi. Nah, itu bapak jar bermuda nikah. Jangan catuknya kata sebuka aja. Nah, itu dulu sama kita kan masuk ke baki. Nah, makan kan ulama-ulama besar nih nama wali kita kada gampangan kalau Syekh Malik itu orang seorang aulia Allah itu sidin itu nah karena sama Kurdi kan Haji Amhuri kita kalau bang masuk ke situ harus dihalaunya
Haji haram, roh antum. Roh antum. Tujuannya aja kita jarang mundur baru ada kursi dulu kan beri kursi aku lo jorong maju kayak apa jurang jadi menang tiga kada kita lihatnya tuh kan Pak ambil aja duit nih apa 25 rial nih ambil aja duit 25 rial boleh ditakan assalamualaikum ya haj waalaikumsalam mana ta'in di hadal maqam qudra anis musliman salim halas antum ya apa tak hanya kayak itu juga lah banyak oleh ya pak makan sugukan ini kita kiyawai kalau belanja aja ya masukkan ya jadinya tahu juga di duit gitu kan jadi kan artinya masih kitanya pemurah bahasa kita cuma ada tujuan nah ya itu telah kawa masuk nya manusia juga kalau itu nah pinandu juga lah duit ikam apanya aja nih lah mengkisah duit ikam nang baret gini kan nang kalau mangkat puya tuh kan ngepang baretnya bang tapi nya kan cangkir jadi duit bang ikam paluh pasir ini lawannya nah kayak itu telah nah sama juga dalam amal ibadah nih nangar orang mahbub bila Rasulillah mahbub billah wa bi Rasulillah kada rasa padat bisa kitanya rasa senang lapang gembira tuh rasanya itu adalah nah maka mun rasanya salapang rasa gembira itulah yang paling istimewa memang dalam kehidupan itu kita cari apa ketenangan kebahagiaan nah kita kalau bila tenang dan bahagia kita beribadah pun nyaman memanglah manusia itu diletakkan hawa dan nafsu. Memang berataan cuma kita mengandalkan. Jangan juga kita ampihi nafsu pada kawan. Jangan kita tutup nafsu kita. Bahaya. Apalagi orang mau binian. Bini hendak ya baik kan. Tutuplah nafsu. Nafsu itu nang diatur bisa kita. Contoh mana ya? Contoh kita puasa. Kan puasa tuh halal. Tempe halal. Tapi kalau saat siang ada boleh, padahal halal. Ya Allah. Bini halal. Siang puasa jangan. Bayar jaga 2 bulan dalam keadaan puasa nih. Nah, hati itu kan melatih lah. Kan latihan bahasa kitanya. Karena sudah sampai saatnya, nah silahkan makan, minum dan sebagainya. Nah itu kan sebagai latihan kita. Memang puasa itu satu didikan yang mulia lah. Kan kita kada boleh berdusta, hilang puasa kita. Kada boleh mencemoohkan orang, kada memfitnah orang. Nah itu kalau itu jadi kita dididik pada saat itu jangan sampai kita tuh melakukan suatu maksiat kepada Allah. Jadi di bulan Rabiul Awal ini banyak kejadian juga. Sebuluman dari bulan Rabiul Awal ini bulan Muharram. Menyambut bulan Rabiul Awal dari sinilah kita artinya ucapan kita lawan Allah itu karena pada Muharram itu banyak kejadian. Contohnya apa? Nabi Adam dalam surga dikeluarkan oleh Allah Taala. Nah, keluar dari surga alhamdulillah Nabi Adam tuh selamat sidin itu telah. Nah, diselamatkan juga bulan Muharram ini. Kemudian Nabi Yunus itu kayak itu. Pada suatu saat kalau sidin tuh muyak bahasa kitanya kalau ayat nih kada mau taat, kada mau menuruti sidin. Akhirnya sidin kalau 4 belayar dalam satu kapal. Orang aja sidin kan. Sekalinya kapal itu kada mau hidup, mati di tengah laut, kada mau hidup lagi. Dicari siapa sahabatnya ini. Cari sekalinya Nabi Yunus sekalinya sebab Nabi Yunus ini kapal itu mogok lalu ditajunakan di laut. Tapi Allah kan kada tinggal diam. Kanon ikam tuh tagok Nabi Yunus. Nya ditaburakan orang kita di laut, telan oleh ikan. Tapi hai ikan non, telan aja jangan dikunyah. Haina menelan. Ya mereka dikunyah, jadi kunyah mati dan Nabi Yunus kira. Tapi ditagok aja bahasa kitanya. Nah, tagok. Nah, Nabi Yunus baru sadar. Lalu Nabi Yunus mengucap lawan Allah Subhanahu wa taala tasbih. Di dalam itu ada juga ucapan istighfar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin.
sampai 2375. Sakit parut ikan kemana cari apotek di Padang Alhaut, di Padang Banyu itu paksa meluak kalau Nabi Yunus ke pinggir sana selamat Nabi Yunus. Nah itu telah artinya siapapun orang yang selalu kenal dan ingat kepada Allah, Allah akan membiarkan. Itu adalah orang kekasih Allah, akan dibiarkan kayak apa aja sama kita juga. Ayo jadi kita kayak apa aja, beribadah kita lawan Allah Ta'ala nih. Nyata kadang-kadang bisa juga makin kita beribadah aja makin kalian cari duit. Itu memang kayak itu suatu apa cobaannya. Tapi kalau sudah istilah kita kapinis, belajar kayak orang maraton nih sampai kapinis, nah nyaman sudah kita ada sampai sudah itu. Nah insya Allah itulah yang terbuka jurang Futuhul Arifin. Terbuka Futuhul Arifin itu mau mudah semuanya. Karena apa? Karena dunia itu jadi Imam Ghazali ad-dunya khiyalu kahil dunia itu jadi Imam Ghazali bagaikan hamba yang bila kita sasahnya muka, bila kita belakanginya nyasah kita, itulah dunia. Nah itu tuh jadi orang kayak para aulia itu kalau uzlah lah karena bakhalwat sayahin karena sayahin itu menampakkan suatu kebesaran kemuliaan Allah. Melihat mereka itu bahkan sampai pohon-pohonan ini bersuara, batu-batuan bersuara, besi-besian bersuara. Nah, aku ini aja. Nah, itu sebagai cobaan. Amun kita tahan di situ ya, jadi tukang tambah tuh. Lah, bila kita bertahan di besi, nah ya bisa tukang besi ini. Nah, itu cobaan. Itu namanya sayahin. Itu berjalan dalam ujlah. Nah, lain bakhalwat itu kan di suatu tempat. Kita bakhalwat itu ada suatu tempat di kamar kah kita. Nah, kalau ada yang diamalkan, ada kita berisi murabbi, ada berisi guru. Amun kada berisi guru kada berisi murabbi jangan harap apa nang beparak jun dan jin. Maka itu kayak tujuannya, entah juga. Tak apa rumah takun ini aja sidin. Nah ini hitam, nah ini pas. Siapa ini jin dong bisiki di telinga. Nah sewali ya sudah pada jin. Nah itu kan kita kenapa kada ada murabbi. Amun ada murabbi itu nama arahkan secara apa aja kita ruhaniyahnya. Ya itu nang memimpin guru kita. Kita memimpin secara roh. Makanya itulah amun kita sampaikan sesuatu kita gawi dulu. Jadi kita tahu siasat taktiknya itu tahu kita. Amun kita kada mamalakam dulu kada tahu kita. Nah kayak apa caranya, nah kayak apa bisa akan maju, nah kayak apa bisa akan berhasil. Nah kayak itu tuh. Jadi itu gurunya berdahulu nama amalakan tadi. Kayak apa sembahyang sunat itu kan. Kayak zikir tasbih sholawat dan istighfar. Kita sedikit kita ulang nih lah. Nah ini kita ulang. Pelajari kita behari dulu. Satu pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aras itu 4 tihangnya? Allah bersifat nang wajib 20, nang mustahil 20, nah harus 1. Nang itu jumlahnya 4 juga. Nafsiyah, salabiyah, ma'ani dan ma'nawiyah. Allah pulang mewajibkan nang kita mengenal lawan para nabi itu 4 juga nang wajib. Ya Allah. Sidik, amanah, tabligh, patana. Itu kan harus 1, nang mustahil 4, nah harus 1. Nah harus 1 kan a'radul basyariyah. Bahwa nabi itu bersifat dengan sifat manusia itu harus sejalan nabi. Nah, itu kan mengurangi daripada keistimewaan nabi itu. Nah, 4 juga kalau nang akaidul iman yang pertama tadi 20 nang wajib, 20 nang mustahil, nah harus 41. Nang wajib bagi nabi itu kan 4 nang wajib, nang mustahil 4, 8 tambah 1 9. 9 tambah 41 berapa? 50 akaidul iman. Iya nang terjumlahnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa jadi 4? Allah menciptakan aras 4 juga tihangnya. Nah itu kan istimad suatu Allah memberikan bahasa kita lawan kita supaya kita mengerti. Kan Allah pada untuk nyaman sampai takkan terus kayak itu berarti nyaman nah kita. Nah ini yang paju kita tuntut. Nah di sini ya dan kita amalan berapa 4 itu dulu. Apa 4? Nah
zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Itu susunannya. Zikir, tasbih, sholawat, istighfar. Biasa kan kita istighfar kalau berdahulu. Nah disinilah artinya ada suatu rahasia yang termaktub di dalam amal ibadah kita ini. Jadi kita zikir, tasbih, salawat. Cucu kita lihatlah, pandai itu kenapa yuk? Bila kita suruh nggak pandai, parang itu kita pakai nyaman. Jadi lihat pandai. Apa dulunya? Tak kripanasinya kalau besi itu. Limbah panas bang, blang catok mak, tung catok mak. Zikir itu kan sifatnya panas. Nah, karena nama catok itu apa? Ya tasbih itu. Meratakan diri kita. Itu tasbih itu istilah sebagai contoh. Limbah itu bang, lalu kan apa dikikir orang tuh ya jadi istighfar tuh dikikir. Nah itu kan kikir itu istilah istighfar itu menghilangi daripada suatu kanda tadi. Nah limbah itu bang lalu dicelup ke banyu. Nah itu ya salawat tuh lah. Salawat itu jarang disapuh. Pas tuntung itu pak diasah lila ampunnya balik enak landap lading itu kayak itu juga kita tuh menjadi satu contoh kita. Jadi kita kan zikir jangan lupa, tasbih jangan kada, tasalawat jangan kada ingat, istighfar jangan taliwat. Nah itu tuh kita kan sambil duduk kan sambil berjalan enggak. Nah itu bahasa kitanya. Nah lalu di dunia pulang turun ke dunia nih, Allah memerintahkan Nabi mencari sahabat itu 4. Padahal sahabat banyak larat. Kenapa jadi 4? Nah itu suatu Allah menyatakan. Artinya kemuliaan orang mengamalkan sifatnya 4 itu. Nah itu tuh akan mulia. Mulai dari apa? Aras sana di Baitul Maqmur sana sampai ke dunia ke dunia ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menuruti sifat yang mau mawjud bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu tuh kita jadi amalan kita itu jadi zikir lah. Tasbih, selawat, istighfar. Jangan kayak juga bang lah. Kalau pokoknya duduk zikir, tasbih, selawat, istighfar. Kalau zikir itu kan la ilaha illallah. Jadi kita memulai dari zikir la ilaha illallah la ilaha karena mengakhiri Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah kita menutup ke tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tutup subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 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 wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah tutup tak istighfar astaghfirullahalazim 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tutup tak? Tutup. Biasa kita dikunci. Ibarat rumah nih lah. Memblak kita kunci kalau orang pada keluar lagi itu amal ibadah kita supaya jangan keluar nih. Nah itu kan rahasia ibadah itu. Itu rahasia ibadah ngarannya. Nah amun kita nakai itu lalu termasuk di dalam rohaniyah kita itu nyak ada keluar lagi karena kita kunci kita nih langguring la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mengantuk di mata ma'amih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita baca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim subhanallah bihamdi subhanallahil azim mampi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Salawat nih Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala rasulika sayyidina mampihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Nah, istighfar astaghfirullahalazim astaghfirullahalazim akhiri astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah guring kita itu dijamin oleh Allah Ta'ala. Apa yang dijamin? Artinya kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan dijamin oleh Allah. Artinya kada dapat bala. Seandainya kita bebacaan itu pernya guring soalnya harau ayam hilang. Contoh nurang ayam nih. Bah, jangan maka aku bebacaan aja. Nah,
Kenapa jadi hilang? Boleh jadi itu Allah yang menggantikan yang lebih baik lagi daripada itu. Nah, kayak itu tak. Hilang saya memberi orang pulang 3. Nah, kayak itu itulah artinya amun kita sabar. Apanya aja tuh kita? Terkadang kan kita macam-macam, hilang duit lah, hilang itulah, hilang inilah. Tapi kita ingat, ucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma khlif li khairan minha. Amun kada di dunia, kada di akhirat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, diganti bahasa kita. Nah, Allah tuh jar sangat memperhatikan lawan orang yang dapat musibah, lalu dia mengucap ingat kepada Allah, artinya dari Allah kembali kepada Allah. Kan kita nih jadi dijadikan, ya, hidup dihidupkan, ya Allah mati dimatiakan kita nih. Nangaran semua ampun Allah Ta'ala, kita julung semua Allah Ta'ala, terserah Allah Ta'ala aja. No, jar Tuhan tahu pang apa hambaku nih lawan aku malu aku kada menggantiakan ini. Nah, kayak itu tuh, tadi kita tahu. Coba kayaknya lah, tadi kenal lan camat. Kalau kita hendak maulah kita lang telepon gin. Pak Camat, ya, oh ini anu kajar pian kah? Iya, Pak Camat teh. Kalau hendak maulah anu nah. Sigil nih, namanya atau sertifikat kah? Ah, siap jangan kalau bantu pian jar. Kenapa ya? Nah, kita aja menyambat sidin kita patuh. Tahu kan ngaran sidin kita tahu. Nah, kelakuan sidin kita tahu. Jadi kan kita akrab lawan camat kan, kita akrab kita lo tahu, sama juga kita lo Allah Ta'ala nih. Nah, asmanya dulu kalau kita kenal nih, nah, asmanya, sifatnya, afalnya, hanya kita lawan zatnya tahu kita. Nah, Allah Ta'ala melihat lawan seorang hambanya tuh kayak apa bahasa kita pengenalannya lawan Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nyakan lawan dirinya, nyakan lawan Tuhan. Nyakan dihidupkan, jadi dijadikan. Bergerak digarakakan. Nah, itu tuh orang kenal lawan Allah itu kenal lawan dirinya. Bahwa itu kan hidup berarti Allah nama hidup. Kita jadi Allah nama menjadikan. Kita hidup dihidupkan oleh Allah. Kita mendengar didengarkan oleh Allah. Kita melihat dilihatkan oleh Allah. Kita nih berucap lawan mulut kita ingat bahwa Allah sifatnya mutakallimun, orang yang maha berbicara, orang yang maha bapandir. Wa qallamallahu Musa taklima. Allah bercakap-cakap lawan Nabi Musa. Nah, itu percakapan yang mulia. Nah, kayak itu tuh. Apabila kita dalam beribadah mengingat lawan Allah, makanya itu kan kalau Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, pintalah oleh kamu lawan aku, niscaya dijawabnya aku perkananakan. Nah, aku perkananakan. Makanya di sini kan ujar kita tadi pertama kita baca, kita angkat kedua tangan, kita arahkan telinga, kita ingat lawan hati. Nah, itu tuh kita berdoa. Insya Allah kabul dan ijabah doa kita. Amun kita berdoa aja apalagi kita bangkat tangan pulang membaca apa kadang-kadang telinga itu bukan kauli ngarannya. Nah, bangkat tangan kada itu disinggung oleh Allah dalam Al-Quran. Janganlah engkau beribadah itu kusala aja, kulir bisa kitanya. Nah, angkat. Nabi itu kan setiap berdoa sampai kelihatannya ketiak sidin. Oh, dari artinya bersangatannya bahwa apa? Supaya diperkenankan doa itu. Jadi kita hati ingat kita lawan Allah, karena memang disuruh berdoa tuh lawan Tuhan, lawan Allah. Namun kita kan mulut mau ucap, telinga mendengar, tapi hati kepahumaan. Nah, itu kepahumaan kan bisa ngabulkan doa kita. Nah, disinilah nang bahwasanya doa itu akan diijabah oleh Allah Subhanahu, dengan sebab kita ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita rajinilah mulut kita mengucap zikrullah supaya untuk lebih akrab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ucapan yang seabdal adalah zikir, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nang seabdal zikir ketahuilah oleh kamu ya Tuhan, ialah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, itu pang sudah kita sembahyang nih. Sebelum sembahyang tuh kita disuruh kalau mengucapkan istighfar.
Nah, mengucapkan istighfar. Kenapa aja? Jadi mengucap istighfar berdahulu. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana mu'adzibuhum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menyiksa selama mereka itu beristighfar kepada aku ya Tuhan. Allah kan akan menyiksa. Jadi supaya kita jangan tersiksa, kita anak sembahyang tuh kan itu iblis, katanya disiksanya kita. Hanya mengangkat takbir, ingat sudah pengumuman. Apalagi anak ke pasar, ingat di pasar. Nah, sebelum itu kita beristighfar dulu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Itu tajdid ngarannya. Tajdidu syahadah. Asyhadu an la ilaha. Siapa tahu sebelum kita mengangkat takbir tuh syahadat kita hilang. Jadi kita mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita nawaitu. Nah, hanya kita mengata nawaitu lillahi ta'ala usolli fardal maghrib atau usolli fardal isya arba rakaatin mustaqbil qiblati menjadi imaman, jadi imaman makmuman lillahi ta'ala Allahu akbar. Nah kayak itu tuh. Nah insyaallah kita pada waktu salat itu banyak ingat kepada Allah. Anak kan mendengar didengarkan Allah, dilihat Allah. Kita baca nih ingat laun qauli, itu artinya Allah maha berbicara, maha berpandir aja kita. Nah, lalu sembahyang kita tuh khusyuk ngarannya. Nah, khuduk pulang tambahe hanya khudur. Nah, kayak itu tuh. Nah, sembahyang diterima oleh Allah Subhanahu. Amal ibadah lainnya ya kayak itu juga tuh. Apa aja amal ibadah kita, baca Quran kah atau amal ibadah kan termasuk zikir, tasbih, sholawat, istighfar tadi. Nah, mudah-mudahan kita bisa hafal dan bisa ingat itu telah ketika kita melaksanakan suatu amal ibadah. Mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena kita tentang wajib bahwasanya kita berdusta itu. Nah, ini ada karena nang wajib kita berdusta. Nah, kayak apa nang wajib? Ada berdusta itu kalau dilarang. Tapi kenapa juga kita bisa wajib. Nah, mudah-mudahan insyaallah karena kita sambung inilah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda min nuri syamsika abadan abada ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka 'ilman ladunna umuman nafi'an kama sa'alaka min abdika wa rasuluka bal ya ibnu malkan al-khidri. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.